ریکارڈ قانون سازیاں اسمبلی نے کی ہیں اور سندھ حکومت نے اس بار جو کارکردگی دکھائی ہے الحمدللہ اس میں بڑے انقلابی کام حکومت سندھ نے کیے ہیں، اور ان سالوں میں جو بھی بڑے بڑے چیلنجز آئے ہیں، جیسے سب سے بڑا چیلنج ہمارا سیلاب کا تھا، پھر صحت کے ایشوز پہ باقی جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس تھے اس پہ حکومت سندھ نے دن رات ایک کر کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں حکومت سندھ نے اپنے وہ تمام اسائنمنٹس کو بخوبی سر انجام دیا ہے۔ ابھی کافی چیزیں ہونا باقی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جب انتخابات ہوں گے اور انتخابات کے بعد دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئے گی تو جو رہے ہوئے کام ہیں ان کو سر انجام دے گی۔ آئینی طور پر ہر ادارے کا رول جو ہے وہ آئین نے دیا ہوا ہے۔ پارلیمنٹ کا ایک رول ہے جو پارلیمنٹ نبھا رہا ہے، میڈیا کا ایک رول ہے، حالانکہ میڈیا ہمارا آئینی ادارہ نہیں ہے لیکن پھر بھی میڈیا اپنا ایک رول ادارہ کر رہا ہے، کچھ عدلیہ کا رول ہے وہ عدلیہ نبھا رہا ہے۔ لیکن کل میں ایک دعوت میں بیٹھا تھا، اس دعوت میں کچھ فورن جرنلسٹ موجود تھے، انہوں نے ایک بات ایسی کی جس کے بعد کبھی کبھی انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بات کی جو ایک معصوم بچی رضوانہ تھی اس پہ جو تشدد ہوا ہے، اس پہ اس نے کہا کہ جی آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے اور آپ کی حکومت کیوں خاموش ہے؟ حالانکہ وہ ہماری ٹیریٹری نہیں تھی، ہماری جوریزڈکشن سندھ حکومت کی نہیں تھی، ورنہ اگر سندھ حکومت کی جوریزڈکشن ہوتی تو سندھ حکومت نے کبھی اس طرح کے کیس میں کسی کو اسپیئر نہیں کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ رضوانہ تشدد کیس میں بہت خراب ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں اس چیز پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ کیوں ہمارے اپنے جہاں پہ منصف ہوتے ہیں، منصفوں کے گھر میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ 14 سال کی بچی تھی جو وہاں پہ ملازمہ کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائلڈ لیبر پہ پابندی ہے، قانونی طور پہ پابندی ہے، آپ 14 سال کے بچے سے کام کروا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اس معصوم 14 سال کی بچی کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بےایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ایک نابالغ لڑکی معصوم بچی سے، ہر ایک انسان صاحب اولاد ہے، سب کے جو ہے وہ دل وہ آنسوؤں سے روتے ہیں کہ کیسے کوئی اس طرح کر سکتا ہے، معصوم بچی کو کون کس طرح جو ہے کوئی اس طرح مار سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی انصاف جو ہے اس بچی کو نہیں ملا۔ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سو موٹو نوٹسز لیے جاتے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی مثالیں موجود ہیں۔ اگر کسی کو ریسٹورنٹ میں کوئی فیملی کے ساتھ گیا، کھانا نہیں ملا، اس پہ بھی سو موٹو نوٹس ہم نے دیکھے ہیں۔ ٹریفک میں چلتے ہوئے بھی لوگوں کو سو موٹو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہ ثاقب نثار صاحب تھے، ایک جلاد پاکستان، وہ جہاں جہاں گزرتے تھے بس سو موٹو نوٹس اور سو موٹو نوٹس۔ لیکن اس معصوم نابالغ بچی پہ جو بےایمانہ تشدد ہوا اس پہ سو موٹو نوٹس انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں، میری گزارش ہوگی تمام اعلیٰ عدالتوں سے کہ اس معصوم بچی کو انصاف دے، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی لکھ رہی ہے۔ ہمارے پاس معاشرے میں زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم اس پہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن جب پوری دنیا اب آپ کا مثال دے رہی ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نامناسب ہے کہ ہمارے وہ ادارے
جن کا یہ آئینی کام ہے کہ آپ کا جو ڈومین ہے اور آپ کے اپنی وہ ادارے کے لوگ وہ اس کو کام میں ملوث ہیں. ایک جج صاحب کی فیملی، جج صاحب کی بیگم صاحبہ نے ایک معصوم بچی کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے. کیوں وہ قانون سے بالاتر ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو جس طریقے سے آج بھی لاڈلے کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیوں قانون سے بالاتر ہے؟ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے کہ کسی نے گرفتاری کو ریزسٹ کیا ہو؟ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے کہ کسی نے پولیس پہ پیٹرول بم پھینکے ہوں گرفتاریوں پر؟ پاکستان کی ہسٹری پہ کب ہوا کہ کوئی شخص اگر ایک دن کے لیے گرفتار ہو جائے تو ملک میں آگ لگا دی جائے، ملک کے اہم اداروں کو نقصان پہنچایا جائے، ان اہم اداروں کے خلاف بیہودہ قسم کی سوشل میڈیا پہ مہمیں چلائی جائیں اپنے اداروں کے خلاف، اپنے فورسز کے خلاف؟ یہ پاکستان کی ہسٹری میں کب ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایتی شرمناک واقعہ ہے، نہایتی افسوسناک واقعہ، اور میں اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. جس طرح آپ کبھی پولیس کی پوسٹنگوں پہ سی سی پی او کی پوسٹنگوں پہ آپ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں کہ بھائی آپ ٹرانسفر پہ مہنگا باقی چیزوں لیتے ہیں، یہ آپ کا مین، آپ کا ڈومین یہ ہے. اس کے ساتھ آج ایک اہم دن ہے، آج شہدائے پولیس کا دن ہے. ہماری پولیس نے بہت قربانیاں دی ہیں. سب سے زیادہ رسک ہماری پولیس جو ہے روزانہ کی بنیاد پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو کہ ٹریفک سگنل پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ مسجدوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی ہماری سیکیورٹی پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان پہ بہت تنقید ہم کرتے ہیں پولیس پر اپنی، لیکن جو سب سے مشکل کام ہماری پولیس روزانہ کی بنیاد پہ کر رہی ہے، ہم سب کو آج کے دن ان تمام پولیس کے شہداء کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے لیکن ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اپنی اس پولیس کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم اپنے پوری قوم اپنی پولیس کے ساتھ، اپنی رینجرز کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی ایف سی کے ساتھ، اپنی نیوی کے ساتھ، اپنے ایئر فورس کے ساتھ، اپنے تمام ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جو جوان آپ کے اور ہمارے لیے اپنی قیمتی جان، چاہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہوں وہاں سے ہماری حفاظت کریں، یا ہمارے ملک کے اندر مسجدوں کے باہر، سرکاری دفاتر کے باہر، اسکولوں کے باہر جو پولیس والے ہمارے بھائی وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمیں ان کو عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس کل بلایا ہے، جس میں جو حالیہ نئی مردم شماری ہوئی ہے اس کی رپورٹ پیش کی جائے گی. اب تک کی اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے سوا پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں نے اس نئی مردم شماری پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اب تک کے کل کے بیان کے مطابق بھی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابھی تک انہیں ایکسس بھی نہیں ہے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی کیا تو ضرور وہ جو بھی سندھ اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ کام کریں گے. اور ابھی ایک چیز نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے، ابھی ہم پھر مفروضوں میں بات کریں تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کل جانے دیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے سامنے ریزلٹس شیئر ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہی وہاں پہ بتا سکیں گے. ابھی ہم بیٹھ کر مفروضوں پہ صرف اف اینڈ بٹس پہ اگر کوئی بات کریں تو میرے خیال سے وہ چیز. سنجیو صاحب یہ بتا دیں کہ ماشاءاللہ سندھ اسمبلی کی بات آپ نے کی، قانون سازی کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ اسمبلی نے زبردست قانون بنائے، بہترین قسم کی قانون سازی کی، لیکن یہاں پر مسئلہ پتہ ہے یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے بائی لاز بنتے ہیں، وہ کئی جو ہے اس کے آج تک نہیں بن سکے، اور ان پر عمل درآمد بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. قانون تو اچھے بنتے ہیں لیکن عمل سندھ کے اندر نظر نہیں آتا ان پر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کہیں حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ جگہوں پہ امپلیمنٹیشن میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن قانون کا موجود ہونا، اسمبلیوں کا کام کیا ہے؟ جو اسمبلی ممبر ووٹ لے کر آتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا. ہمارے پاس آپ کی جرنلسٹ سیفٹی کے بلز بھی اسی اسمبلی نے پاس کیے.
हमारे पास चाइल्ड लेबर पे, ख़वातीन को एम्पावरमेंट करने पे बिल भी सिंध असेंबली ने पास किए। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून साजियाँ की गई हैं और उसमें मैं समझता हूँ 90% पे अमल दरामद हुआ। अगर कहीं 5-10% रह गए हैं तो डेफिनेटली हुकूमत का काम है और उन इदारों का काम है कि जो कानून साजी की जाए, जो कानून बनाए जाए, उस पर मनोमन अमल किया जाए ताकि लोगों को उसके समरात दिए जाए। आपके स्टूडेंट्स यूनियंस पे पाबंदी भी जो है वो इसी असेंबली ने जो है उस पर बिल पास किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी ये हुकूमत जो है वो अवलीन तरजीह की साहब ये बताइएगा कि आज में जेयूआई ने बहुत बड़ा जो है पावर शो किया है। कहाँ पे? पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत क्यों ये इससे मौके फराहम करती है मुखालफिन? देखिए मेरी बात सुने, ये कारूंझर का मैं एमपी रह चुका हूँ, कारूंझर का ये एमपी मेरे साथ खड़ा हुआ है, सुमरो साहब, ठीक है ना। तो ये पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि कारूंझर जबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, उसकी हिफाजत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हाँ, जिन लोगों को और कोई मुद्दा मिलेगा नहीं तो वो सियासत करने के लिए कोई कहाँ पहुँचाए। चलो इसी बहाने से कुछ साहिबान कारूंझर जबल घूम के आ गए, ठीक है, वहाँ कहीं खाना खाया होगा, किसी होटल में कोई उन्होंने चाय वाय पी होगी, तो अच्छा है, कारूंझर के लोगों के लिए कोई और अच्छे मौके मिले। इसी तरह ये मुस्तकिल तौर पर जाएँ, ये सिर्फ सियासत चमकाने के लिए पार्टियाँ वहाँ ना जाएँ, मुस्तकिल तौर पर कारूंझर जाए। कारूंझर जो है वो सिंध का दिल है। मैं ऐड करूँ? हाँ जी सुमरो साहब। थैंक यू। देखें, इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे शर्जील साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस तरह से उसकी प्रिजर्वेशन की बात तो जैसे आपने कही, लेकिन हमने उसको उस प्रिजर्वेशन के को रखते हुए हमने वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक जो हैं वो क्रिएट की हैं। मिसाल के तौर पर हमने वहाँ पर 49 स्मॉल डैम्स जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब का ने इनिशिएट किया था 2008 में, पिछले सिर्फ 5 साल के टेन्योर में 38 के करीब कंप्लीट हुए हैं और 6 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और नंबर दूसरी बात सर, उससे तकरीबन कोई 27 से 28 हज़ार एकड़ फिट पानी स्टोर हुआ है। वो चीज़ वो क्या कर रहा है कि वो आपकी जो लोकल वहाँ पर लैंड है उसको लोग कल्टीवेट कर रहे हैं और उससे फसलें ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है थर के अंदर, हम उसको भी उसी के साथ एड्रेस कर रहे हैं। पानी आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो अंडरग्राउंड सीपेज होकर सेटल होता है या उसी स्मॉल डैम के ज़रिए आपके मुख्तलिफ गाँव को जो है वो पाइपलाइन के थ्रू भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी वहाँ क्रिएट की है और प्लस जो प्रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिटेज पार्ट हो, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट हो, आपकी फॉरेस्ट्री का पार्ट हो, वो भी उसी का हिस्सा है। तीसरी बात यह है कि दिस इज़ पार्ट ऑफ दी रन ऑफ रामसर जो डिक्लेयर्ड साइट्स हैं, रन ऑफ कच्छ इज़ पार्ट ऑफ इट। तो रन ऑफ कच्छ और जैसे नरडी लेक के उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाले भी अपना एक जो है वो प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। सो सिंध के लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट इज़ देयर, वो अपने जो हेरिटेज है अपने जो कल्चरल साइट्स है टेंजिबल और इनटेंजिबल उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और उससे जो अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके अलावा हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं, उसको हमने एक्सप्लोर किया, फर्दर भी करेंगे। ये बता दीजिएगा कि आपने कहा चेयरमैन पीटीआई जो है अभी तक उसको लाटने का सोच रहा है, तो वो जो नेक्सिस है वो पुराने नेक्सिस के अभी तक उसके पछताने वाले उसके खान साहब के साथ हैं। अगर वो पुराने ताने बाने जो चल रहे हैं अभी तक उनके साथ, तो वो एक्सपोज क्यों नहीं होते? सिवाय अदलिया पे ही निशाना बनाया जाता है। दूसरी बात सर, लास्ट क्वेश्चन ये, अमन मान के हवाले से आपने कहा कि पुलिस ने कुर्बानी दी या लाखों की तादाद में गैर कानूनी कारकुन खासतौर पर अफवान होते, ये तो हम निकाल सकते हैं, इनको तो हटा सकते हैं, ये क्यों नहीं करता? देखिए जी, दो चीज़ आपने कही। पहले आपने इमरान खान के बारे में कही। देखिए मैंने कहा कि जो वो लाडला है उसके लिए साथ स्पेशल ट्रीटमेंट है। आपने देखा होगा हम सब ने जूते खाए हैं इस मुल्क में, हम सब ने मारे खाई हैं, हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, कभी किसी इदारे पे उंगली नहीं उठाई, कभी खुदा ना खास्ता हमने ये कोशिश नहीं की कि जी हम इदारों को मुतनाज़र बनाएं। यहाँ पे उस शख्स ने हर रेड लाइन पाकिस्तान की उबूर की है, लेकिन आज दिन तक वो प्रोटेक्टेड है। जहाँ तक आपने अफ़गान तारीख़ वतन की बात की,
देखिए इलीगली यहाँ पे लोग के आने के लिए इसके लिए इदारे एक है नारा मौजूद, अनफॉर्चुनेट नारा अपना काम नहीं कर रहा सही तरीके से, और जो भी इलीगली यहाँ पे आता है चाहे वो अफगानी हो कोई भी कौम का हो, उसके लिए कानून मौजूद है, कानून पर ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फिर भेजती है, डिपोर्ट करती है, तो उसके लिए काम हो रहा है। लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में है कि हमारी पुलिसिंग करे और ये भी साथ काम करे, डेफिनेटली ये पुलिस के लिए चैलेंज है, लेकिन जो नारा डिपार्टमेंट है उसको अपने आप फाल होना चाहिए, और जो जितने भी गैर मुल्की तारकीन वतन है उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि आज आप ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर तो छोड़े फरवरी मार्च में भी नहीं होंगे और साल 1.5 साल का गैप आने का इम्कान है, तो क्या हम फिर देखेंगे 3 महीने बाद शर्जील मेमन सड़कों पर होगा और इलेक्शन ना करवाने वालों के खिलाफ एहतजाज करेगा? आप फिर वो मफरूजों पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, हकीकत में बदल जाएगा। अच्छा मेरी बात, आप मफरूजों पे सवाल कर रहे हैं, आप कौन से चैनल से हैं? अच्छा आप ठीक है, अच्छा कोई अच्छा भाई बात ये है कि अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे मफरूज़े जो है ना उस पर बात नहीं की जाती। इलेक्शन आईन पाकिस्तान में जो लिखा हुआ है उसी के तहत होंगे, और पीपल्स पार्टी का एक क्लियर मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो आइन में लिखा हुआ है उसी के तहत किया जाए। शहजाद साहब आज फिर जो है इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई को फिर रिलीफ मिलता हुआ देखा जा रहा है। अदालतों का अभी जो फैसला आया है, क्या फैसला आया था तो मैंने नहीं देखा भाई। वो फैसला ये कि अभी दोबारा जो है उसके फैसले को कलअदम करार दिया, जो दोबारा सुना जाएगा, तो ये बेंच टूटते हैं बनते हैं एक ही शख्स के लिए क्यों? देखिए यही तो बात है ना कि इसका तोशा खाना समेत हर केस ब्लैक एंड वाइट में है, लेकिन रिलीफ पे रिलीफ और रिलीफ पे रिलीफ और रिलीफ पे रिलीफ। पहले खान साहब के लिए तारीख पे तारीख थी, अब है रिलीफ पे रिलीफ। तो ये जैसे इतवार बाजार होता है ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यहाँ पे इमरान खान को मुकम्मल तौर पर हर किस्म का इनकी इम्यूनिटी हासिल है। देखिए मैंने आपको बताया कैपिटल हिल वाक़या अमेरिका में हुआ था, 25 साल लोगों को सजाएं मिली हैं वहाँ पे कैपिटल हिल वाक़ये पे, कानून को हाथ में लेने पे। इस शख्स ने किससे छुपा के इसने कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई, जो 9 मई को उसने किया, या जिस तरीके से इसने पुलिस पार्टियों में पुलिस के पेट्रोल के बम इसके घर के अंदर से, घर की बाउंड्री से फेंके गए। कहाँ है हमारा कानून, कहाँ है हमारी अदालतें, क्यों नहीं इंसाफ होता? ये सवालिया निशान है, और मैं समझता हूँ कि इस तरीके का सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अदालतों को आइन के मुताबिक हर अक्यूज को के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। जो सलूक बाकी लीडरान के साथ हुआ है वही सलूक इस शख्स के साथ होना चाहिए। इसके लिए जो गोल्डन स्पून में जिस तरह इसको ट्रीट किया जा रहा है, ये रिवायत गलत रिवायत है। शर्जील साहब आपने 5 साल पूरे करने की बात की इससे पहले कि आपकी गवर्नमेंट ने लानी है, इसमें आपकी हुकूमत ने तज्जिया किया है कि कौन से ब्लेंडर या कौन सी गलतियाँ आपकी हुकूमत से हुई और कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं जो नेक्स्ट में आके आप यहाँ पे उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, हुकूमतों से गलतियाँ भी होती हैं, ये नहीं कि हुकूमत बस हुकूमत इंसान चला रहे होते हैं ना, और इंसान खता का पुतला है। ये नहीं कि इंसान जो है वो कोई अकले कुले और हर चीज़ फैसला अच्छा हो। हर महकमे में मैं समझता हूँ कहीं पे गलती भी हुई होंगी, कहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन जहाँ पे गलती हुई है और तो सिंध हुकूमत ने कोशिश की उसको खुद ही उसकी इस्लाह करे, खुद ही उसको ठीक करे, तो ये हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही है। ये बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं कि लाडलापन है, ये काफ़ी फिक्र भी है, तो बीइंग पॉलिटिकल फोर्स आपको ये भी खदशा है कि उसको इलेक्शन में भी लाडला रखा जाएगा, तो इस तरह का भी आपको अंदाजा है? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो मफरूज़ों की बात है। अब मफरूज़े जो है ना, मफरूज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे सवाल कभी मफरूज़ा नहीं होना चाहिए। सवाल हमेशा पर्टिकुलर आज की ताज़ा तरीन इत्तलात पे होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा शर्जील साहब एक सवाल है कि पीडीएम की हुकूमत है, आप बताएं कि इमरान खान के पीछे फौज है या जज है या आलमी रियासत? मेरी पीडीएम की हुकूमत है, आपने 3 नाम ले लिए। तीनों का नाम नहीं ले सकते। हाँ, कौन सपोर्ट कर रहा है इसके पीछे? जो भी सपोर्ट कर रहा है, कौन है आपको? जो भी गैर आईनी गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, उसको वो सपोर्ट वापस लेनी चाहिए। थैंक यू।